Hello, we welcome you all. Thank you for being here. Aortic dissection aortic dissection is a condition where a big blood vessel comes from the heart called the aorta. Aorta comes out and branches out and supplies for the brain, the blood, for the intestine, like everything, all the blood supplies come from there. And dissection is a tear which occurs in this big blood vessel, and it's a life-threatening condition. People with very high blood pressure, people with congenital disorders, and people with renal failure are more prone to develop this. And if it is not treated promptly, this can endanger life. This is a condition. And Mr. Rajkumar renal problem, kidney problem, blood pressure, Tiruvannamalai diagnosed prompt correct diagnosed prompt refer. It is a huge challenge to deal with them because aortic dissection proper surgery itself is a complicated surgery. We have a wonderful set of anesthetists, a very good team which runs the heart-lung machine, a very good technical team which helps us. So this patient was connected to the heart-lung machine and cooled down to 18 degrees. And this tear in the blood vessel was also involved in the blood vessels which supply the brain. So this is very tricky to treat it. We have to really be careful, otherwise we might end up having a big stroke or even losing this patient. So with the help of all these teams, it was a whole team which worked on him, about 6 doctors and another 10 technicians and nurses. Together we did a 6-hour surgery, and because he got renal failure, later he will, in a few years, he might need a renal transplant, a kidney transplant. And patient as well as Mr. Rajkumar and his family is also well aware of all these conditions. They were also extremely cooperative, understood the complex nature of surgery, and we went ahead with this long surgery. And because he is going to need a renal transplant later, we should avoid replacing his valves. 2 of his valves were leaking very badly, and he could barely walk a few meters. So we could not we planned to repair both the valves, so that if you replace this valve with mechanical valves or metal valves, he has to be on blood thinners, which will make the renal transplant later very, very difficult to perform. So we did this complex procedure, repaired his aortic dissection, and repaired 2 of his valves, which was extremely difficult, and it came out successfully. The team of nurses in the ICU, the team of nurses in the theatre, the team of nurses in the wards, the whole team, physiotherapy, everybody took care of him. Excellent contribution from the dialysis and the nephrologist team. So a lot of doctors worked hard to bring him out, and he's made a very smooth recovery. And he's successful, sitting in front of you. And over to Rajkumar. Rajkumar, what are your comments, what are your feelings? Tiruvannamalai Rajkumar பேர். நாங்கள் வரும்போது உயிருக்கு ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை தான் வந்தாங்க இங்கே ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தினால. இப்போ வந்து இங்கே இருந்த டாக்டர் அன்பரசன் சார் தான் வந்து என் உயிரை காப்பாற்றினாருங்க. அவர் மூலிமா தான் நான் இப்போ வந்து உங்கள் முன்னாடி நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேங்க. அவருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றிங்க. நான் ராஜ்குமாரோட மனைவி மதுமதி பேசுகிறேன். நாங்கள் வரப்போ ரொம்ப இவருக்கு கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷனில் தான் வந்தோம். வந்துட்டு உடனே எல்லா டாக்டர்ஸும் கேர் எடுத்து பார்த்தாங்க. இந்த சர்ஜரி நல்லபடியாக முடிச்சு என்னோட கணவரை வந்து அவரோட உயிரை வந்து எங்களுக்கு மீட்டு திருப்பி தந்தாங்க. மெட்வே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். இங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே, ஆப்ரேஷனுக்கு கூட இருந்த நர்ஸ் எல்லாருக்கும், என் மொத்த டீமுக்கும் நாங்கள் வந்து நன்றி சொல்கிறோம். டாக்டர் பழனியப்பன், மெட்வே மருத்துவமனை மெட்வே குழுவோடைய தலைவர். மெட்வே ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக இருக்குது. மெட்வே ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் இப்போ அக்டோபர் மாதம் நாங்கள் வந்து இனாக்ரேட் பண்ணி திறந்துருக்கோம். இது இதய நோய்க்கு தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட். இங்கே இதய நோய் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரிவென்ஷனுக்கும் எல்லா இதுவும் சொல்லித்தரோம். அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணுறோம். இருக்கிறதுல காம்ப்ளெக்ஸ் கார்டியாக் ப்ரொசீஜர்ஸ், எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்லேஷன், அப்புறம் எப்போவுமே எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் செய்கிற மாதிரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி, பைபாஸ் உள்பட அனைத்தும் மெட்வே ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் இங்கே இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஜேசிஐயின் பரிந்துரை பிரகாரம் அவங்க என்ன கட்டுமானத்துக்கு என்னென்னலாம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அது பிரகாரம் கட்டப்பட்ட ஒரு மருத்துவமனை. இங்கே ராஜ்குமார்னு ஒரு சீரியஸாக ஒரு சிக்காக ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க அயோட்டிக் டிசெக்ஷனோட. அவங்களுக்கு எப்படி என்ன நடந்தது, என்ன சர்ஜரி பண்ணாது அப்படின்னு பற்றி டாக்டர் அன்பரசு உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க. வணக்கம், நான் டாக்டர் அன்பரசு மோகன்ராஜ், இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்.
திரு ராஜ்குமார் அவர்கள் அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் எனப்படும் ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் உள்ள நிலையில் நம்மிடம் வந்தார். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி, ஒரு 6 மணி நேரம் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி செய்து அவருடைய உடல்நிலையை ஹார்ட்லங் மெஷினில் இணைத்து 18 டிகிரிக்கு கூல் செய்து இரத்த ஓட்டத்தை முழுவதும் நிறுத்தி ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷன் செய்தோம். இது அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் சரி செய்ததோடு 2 வேல்வுகளை ரிப்பேர் செய்ய வேண்டிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன். அது நம்முடைய டீம் கம்ப்ளீட் கோஆப்ரேஷனோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 டாக்டர்ஸும் மீதி ஒரு 10 நர்சஸ் அண்ட் டெக்னீஷியனும் சேர்ந்து இணைந்து செய்த ஒரு இந்த அறுவை சிகிச்சையில் நன்றாக ரெக்கவர் ஆகி இன்று நம்ம ஹெல்த்தியாக நல்ல உடல் நலத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு திருவண்ணாமலைக்கு திருப்பி சென்று விட்டு திருப்பி இப்போ செக்கப் வந்திருக்கிறார். ராஜ்குமார் நன்றாக ரெக்கவர் ஆகி இருக்கிறார். இது போன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் சிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு செய்யக்கூடிய எல்லா தரப்பட்ட இருதய அறுவை சிகிச்சைகளும் நமது மெட்வே ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் நன்றாக செய்து வருகிறோம். அண்ட் இது போன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் உள்ள பேஷண்ட்ஸ், எல்லா தரப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ், வேரியஸ் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்கிற எல்லா தரப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ் நம்மிடம் வந்தால் அவர்களுக்கு நாங்கள் உதவ சந்தோஷமாக முன்வருகிறோம். ஓகே.